Pragnadeepa Learning Center. What we were discussing? We were discussing about worksheet accessory. ಏನು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್? ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ irrational number start ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? So what is the first question in the worksheet? Define the irrational number. Define irrational number. Give example. So what is an irrational number? A number which cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So ಒಂದು ನೋಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಏನದು ನೋಟು? ನೋಟ್ ಅಥವಾ ರಿಮಾರ್ಕ್. There is no number. There is no number which is both rational and irrational. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? There is no number which is both rational and irrational. That is, you cannot give an example of a number which is both rational and irrational. Is it clear? So either a number is rational or irrational. Either, that is, the number is either rational or irrational. ಎರಡೂ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಸರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ rational and irrational? Because rational number is defined as a number which is of the form p by q, where p and q are not where p and q are integers, and irrational numbers means a number which cannot be written in the form of p by q. So ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. So it cannot be both. Is that clear? Give examples. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? √2, √3, √5, √6, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ್ದು ಬರಿಬಾರ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಒಳಗೆ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್. Which are perfect squares? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. ಅವೆಲ್ಲ ಬರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. See, if you can observe here, we have skipped √4. We have to skip √9 because all those becomes rational. Apart from this, is there any other examples? Yes, pi. So the decimal form of pi is 3.14 and etc. You cannot have, but usually ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ 3.14 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. And you can write some random decimals also. For example, 314.26813456, some random numbers. So you can write like this. Did you understand? Because this symbol represents the decimal is neither terminating and you cannot recur because there is no pattern in the digits. So examples of irrational numbers are like this. No doubt idea? Second question ಏನಿದೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ? our worksheet all ಕೊಟ್ಬಿಡು. What is the decimal form of irrational number? It is non-terminating, but ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. Non-terminating and non-recurring, ಕರೆಕ್ಟಾ? It is non-terminating and non-recurring. Give examples. Examples ನ ಬರ್ದುವಲ್ಲ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ rational and irrational number. Minimum 3 examples ಬರೀಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Minimum 3 differences. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೀಬಹುದಾ? rational number ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A number which can be written of the form exactly
of the form P by Q, where P and Q are integers. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಅದೇ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೀಬಾರ್ದು, ಅದೇ ನೇಚರ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ a number which cannot be which cannot be in the form of P by Q, where P and Q not equal to 0 are integers. Agreed? What is the second difference? We can write decimal representations ಬರೀಬಹುದು. So what is the decimal representation? and ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, or recurring. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ? ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ recurring. The decimal representation. Here the decimal representation is non-terminating and illa and use ಮಾಡಬೇಕು. Good. And non-recurring. Correct? Third difference in both. ಏನು? Examples ಬರೀಬಹುದು. You give some examples of rational number. You give some examples of irrational numbers. ಬರೀತೀರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸರಿ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್. ಡಿಫೈನ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. Okay, list few examples. Third, ಬರೀತೀರಾ list examples ಎರಡು ಕಡೆಗೂ? If you can do that, I'll skip and go to the next question. What is the next question? Yes, Aditi, read the question. Remember, you have to classify the following numbers as rational or irrational. We know there is no number which is both. So, rational ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ irrational. ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸರ್ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಫುಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್? ಯಾರ ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೀನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ. ರೂಟ್ ಟು 225. Root 225. Yeah. Okay. Next. 0.379. 7.478478. 1.10. 4 zeros. ಹೆಂಗಿದೆಯಾ? ಹಿಂಗಿದೆ ತಾನೆ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. Now you observe. This is definitely irrational, correct? But why? Why it is irrational? ಅದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. It is not a proper. Not proper. Perfect square. ಹೊಸ ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದು ಮಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಏನೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇರ್ರಾಷನಲ್. ನೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 225? Is it 25? ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ 15 ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ರೋ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್
225 15 ಅಥವಾ 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು 225 ನೋಡಿ 15 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 15 ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಇರತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 15 into 15 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 15 ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಾ 150 15 5 75 so 150 plus 75 225 ಬಂತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ so what is the square root of 225 15 is this number of the form p by q Yes. because it can be written as 15 by 1 or we know that natural number is every natural number is rational number or every integer is a rational number or every whole number is a rational number so what type of number is this it is a rational number ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ so ಒಂದು myth problem ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು what is the myth square root ಇದ್ರೆ irrational ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ you have to check and do ಇದೇ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ರಾಷನಲ್ ಆರ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಅಂತ ಹೋಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಆಗ್ಬೇಕದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಾಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ 37 by 1000 379 by 1000 okay next last problem nodi is it again terminating Yes. therefore it is 747878 divided by 1 2 3 huh? 7 8 478 ಮತ್ತೆ 478 ಈಗ ಏನೋ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ 4 ಬಟ್ ಡಾಟ್ 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 ಇಲ್ಲ ರೆಕರಿಂಗ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನೀವು ರಾಷನಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್ therefore it is it irrational irrational ತಾನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಾಷನಲ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೋಂಟ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ root 23 irrational root 23 irrational no you can't memorize root 24 irrational root 25 is not irrational ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ನೀನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅಗೈನ್ ನೋ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ನನ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ರಾಷನಲ್ ಆರ್ irrational ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಷನಲ್ ಆರ್ irrational next classify the following number as rational or irrational next problem ಅದೇನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಂತ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಲಿ is it same what is the first sub question 2 minus root 5 2 minus root 5 say we already learnt a concept rational number plus rational number is always rational rational number minus rational number is always rational rational number into rational number is always rational rational by non-zero rational is always rational आपका idea next irrational plus irrational is sometimes rational or irrational rational irrational minus irrational is sometimes rational sometimes irrational irrational into irrational is sometimes rational sometimes irrational irrational number by irrational is also sometimes rational or sometimes irrational आपका idea ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಒಂದು rational ಒಂದು irrational ತಗೊಳ್ಳೋಣ rational number plus or minus irrational number is always irrational correct so is 2 rational what is root 5 irrational so if you add or subtract one rational and irrational it is always irrational therefore the answer here is irrational ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ it's irrational see ಸುಮ್ನೆ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಿಬೇಕು what is the second sub question 3 plus root 23 whole square things bracket ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಹಿಂಗ ಬರೀ whole square ಇಲ್ಲ ಓದು ಕ್ವಶನ್ 3 plus root 23 bracket ಒಳಗಡೆ
ರೂಟ್ 23. ಓಕೆ, minus root 20. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಇದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇನಾಗತ್ತೆ? ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ತಾನೆ, ಇದು ಇರ್ರಾಷನಲ್. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಇರ್ರಾಷನಲ್? ವಿ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ರಾಷನಲ್ ಆರ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 23 ಮೈನಸ್ 23 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ? 3. 3 ಇಸ್ ಇಟ್ ರಾಷನಲ್ ಆರ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್? ರಾಷನಲ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಅಲಕ್ ಬುಲ್ಲಕ್, ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್. Third question. 2 root 7 by 7 root 7. ಹಿಂಗಿದೆಯಾ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ? ಇರ್ರಾಷನಲ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇದೆ? ಇರ್ರಾಷನಲ್. ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಬೈ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಏನು? ಐದರ್ ರಾಷನಲ್ ಆರ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ರೂಟ್ 7 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2/7 is what type of number is 2/7? Rational. ರಾಷನಲ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ Rational. ರಾಷನಲ್. Next to 1 by root 2. ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2 ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾ? ಸೊ 1 into root 2, root 2, root 2 into root 2, root 2 into root 2, 2. So root 2 by 2 is what? Irrational. Correct? ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅದು? ಸರ್ ಇದು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ತರ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಇದು ರಾಷನಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Root ಒಂದಿದೆ, root ಇದೆ. ಇದು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಹಂಗಂದ್ರೆ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರಾಷನಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು? ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? Integers. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. Correct. ರೂಟ್ 2 is it an integer? root 2 is not integer. ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 0 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೀಸನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? 2 pi. 2 pi. What type of number is pi? Irrational. Irrational. When you multiply an irrational number with rational number, always you get? Either. No. It is always irrational. When you multiply an irrational number with non-zero rational number, it is always irrational. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. Yes, Aditi, read the question. Find any irrational numbers between 2 and 3. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2, 3 how many rational numbers are there between these two? Infinite. Which type of numbers these are? Rational. ಈಗ ಎಷ್ಟು irrational ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರೆ? 5. Suppose I want 6 rational numbers ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಪೋಸಿಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಎರಡು ನಾವು ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. So finding rational numbers between 2 and 3 is easy. How you will find? Multiply and divide by 6. So multiply and divide by 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It becomes 12 by 6 and 3 multiply and divide by 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 18 by 6. So definitely you will get the number 13 by 6, 14 by 6, 15 by 6, 16 by 6 and 17 by 6. So you got 5 rational numbers between 2 and 3.
ಈಸಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂತು, ಇದು ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3. They want what type of number? Irrational number. And how many irrational numbers are there between any two numbers? Ado infinite, correct? No. There are infinitely many irrational numbers between two rationals. Correct? So ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 2 ಮತ್ತೆ 3 ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಎತ್ತಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಷ್ಟರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 3 1 4 8 6 9. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್? ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. Now is it becoming non-terminating and non-recurring? So is it a number between 2 and 3? ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2.58160734 something like this. ಬರೀಬೋದಾ? Next 2.8968131628 something like this. ಬರೀಬೋದಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಬಾರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಾಗ, ಇಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದ್ ಹೈಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರಿಕರಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇ, ಪೈ ತರ. ಪೈನ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಒಂದು ಯೂಲರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯೂಲರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3 ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಯೂಲರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇ ಅಂತ. ನೀವು ಪಿಯೂಲ್ ಓದ್ತೀರಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯೂಲ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇರ್ರಾಷನಲ್. ಇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ whatever. So ಈಗ between any two numbers, I hope you know how to find irrational numbers and rational numbers both, correct? ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಬರೀಬೋದಾ? ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಡ್ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಗುಡ್ಡೇಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಹಾಕ್ ಅಡ್ಡೇಟು ಗುಡ್ಡೇಟು, ಅಡ್ಡೇಟು ಗುಡ್ಡೇಟು. Can you go to the next question? ಹೋಗ್ಲಾ? ಏನ್ ಬೇಕೋ ಬರೀಬೋದು ತಾನೆ? ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಾರ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಇದು ಮರ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? ಫೈನ್ 7th ಕ್ವಶನ್, 8th? 7th ಕ್ವಶನ್ ಓದು. Find the 5 irrational numbers between 3/5 and 4/5. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We understood there are infinitely many irrational numbers and rational numbers between two numbers. ಈಗ 3/5 4/5 in between ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ 3/5 ಮತ್ತೆ 4/5 ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is the decimal form of 3/5? 5 yes 5 6 30. ಅಂದ್ರೆ what is the decimal form of 3/5? 0.6. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 0.6 ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ what is the decimal form of 4/5? 0.8. correct? So I hope you know how to do long division. Yes. So ಇದೇನಿದೆ? 0.8. 0.6 0.7 ಮಧ್ಯ ಒಂದು 3 ಡೆಸಿಮಲ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ತಾನೆ? ಈಸಿ. ಹೆಂಗೆ? 0.63184681 something like that. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0.6983421101 like that. ಇನ್ನು 0.8 ತನಕನೂ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 0.75256321 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು? 3/5 ಮತ್ತೆ 4/5 ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಯ್ತಲ್ಲ.
ಓಕೆನಾ? Shall I go further? Next question.